الله الجليل
ojo sampai kebut-kebutan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo konco ojo sampai kebut-kebutan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. صلى الله عليه. حتى أنادى رفع وصلت وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبك الله منه حنانا. صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر عن عطاه نهانا. صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنوت البروز لأحمد أدري من شاءه قد كان. صلى الله عليه. حملت به الأم لمنت بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. صلى الله عليه. من والد المحتار عبد الله بن عبد المطلب الراء البرهانا. صلى الله عليه. قد كان يهمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعدل عزيز بذلك شانا. صلى الله واحفظ عليه. أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. صلى الله عليه. فهناك كيف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. صلى الله عليه. ذكر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوعد ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه بين فجر تبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي رسول الله هم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام الشرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية لرسول الله وحب الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا الله وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفاطمة قد صفحني ونلت المرام بفاطمة قد صفت حالي ونلت المرام بدعة محمد حبيب الله خير الأنام أعلى لها الله قدرا في العلا والبقاء نعم البتول راضية نور كل ظلام أم الحسن والحسين أغلى المراقي العظام لهم عطايا من المولى كبار جسام هم سادان الجنان العالية يا غلام من حبهم صدق با يسكن بدار السلام ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام أكرمت يا بضع أحمد فانعم بتمام وامنحي عبدكم في القرب أعلى وسام نقوم بحمل ريات الهدى أحسن قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلال ارتماء يصيف سنغ كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام في كل حال وشان كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشاب وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والدك أزكى صلاتي وسلام وللكسى وللبيت عالين المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus dumateng sahibul bait perumahan Asabri Indah, Bumiayu Indah. Mugi-mugi penyelenggara dan panitia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rezekinya, umurnya, dan segala hal yang mereka miliki. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat Jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan yang dimuliakan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, Islam, iman, kesempatan hingga bisa berkumpul di majelis yang indah ini, majelis yang penuh dengan hujanan rahmat dari Allah dan dihiasi dengan terangnya cuaca ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengeluarkan kita, membubarkan kita dari majelis ini kecuali yang punya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Sebelum panitia atau perwakilan panitia memberikan sambutan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya saya umumkan insya Allah dengan izin Allah, 2 hari lagi saya ada jadwal ke luar negeri yang cukup lama. Maka majelis kebetulan juga yang ketempatan itu tahu-tahu mengundurkan diri, mungkin kurang persiapan ataupun yang lainnya. Maka untuk Senin, 2 Senin yang akan datang, Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan libur. Tapi kita insya Allah berjumpa di tanggal 30 Maret di Balai Kota. Kita akan mengadakan sholawatan tabligh akbar besar-besaran untuk menyambut ulang tahun Kota Malang. Jadi pertemuan tanggal 30 Maret di Balai Kota. Tanggal 3 April Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan di Wajak. Tanggal 10 April di Pucung. Tahu Pucung? Kemudian tanggal 17 April di Tembalangan. Tanggal 24 April di Tumpang. Dan kemudian kita ada kedatangan tamu yang sudah 2 kali datang ke majelis kita, yaitu Syekh Afifuddin Al-Jailani, yang beliau dari Irak, sekarang beliau tinggal di Malaysia dan sekarang pindah ke Australia. Beliau datang dan ingin hadir di majelis kita, tapi sayangnya harinya nggak ketemu, hari Senin nggak ada, jadi akhirnya yang di tempatnya Pak Cito itu di Areng-Areng yang semestinya tanggal berapa kita rubah ke tanggal 25 April. Jadi 24 April di Tumpang, 25-nya niki kodok sing prei winginane niku dikodok. Nggih, dikodok utawi dijamak takhir. Nggih. Di tempat Pak Cito dengan kehadiran insyaallah Syekh Afifuddin Al-Jailani. Beliau dikenal sebagai salah satu penerus
salah satu mursyid Thariqah Qadiriyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka saya ulangi, 13 dan 20 Maret kita libur, 30 Maret di Balai Kota, kemudian di 3 April di Wajak, 10 April di Pucung, 17 April di Tembalangan, 24 April di Tumpang, 25 April di Areng-Areng Masjid Al-Falah, Pak Cito, catering Bu Cito. Kemudian dengan kehadiran Syekh Afifuddin Al-Jailani. Nek kaapal, insyaallah kami akan umumkan di media sosial. Tolong sing gak duwe HP kandhane ono. Ono sing gak duwe HP. Masya Allah. Tukang becak lho saiki iso di SMS. Makanya niku kalau yang nggak tahu kabar yang saya umumkan ini tolong diumumkan ke yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon barokah Fatihah untuk Nur Hadi yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah, dan warga yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya, insya Allah. Dan kita semua di keluarga kita mungkin ada yang lagi nggak enak badan, yang sakit, semoga semuanya diberi kesembuhan oleh Allah. Khususnya bagi kakak saya perempuan yang tadi malam saya dari sana itu lagi dioperasi juga di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan dan beri umur yang panjang untuk semua yang sakit di antara kita. Sirril Fatihah. Selanjutnya monggo panitia untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajmala minka lam tara qattu aini wa ahsana minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjiku ilaha yaumaz ziham. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula muliaken segenap para habaib, dzurriyyah anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus dumateng khadimul majelis taklim wal maulid ar-ridwan al Ustaz Al Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil, dan juga Al-Ustadz Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Mauladiwilah, dan juga Al-Ustadz Al-Habib Musin bin Ali Al-Bin Hamid, dan sedaya para habaib, para kiai, para asatid yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama beliau tanpa mengurangi daripada rasa takdim kita dumateng beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau umur panjang, fi siha wal afiyah, dalam perlindungan kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga jagat bimbing kula kali panjenengan untuk bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
segenap para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang mulia ini kula kali panjenengan masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, hidayah kanin Allah, dan juga kula kali panjenengan masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam yang penuh barokah ini kula kali panjenengan dimudahkan untuk melangkahkan kaki-kaki kita di tempat yang penuh barokah ini. Mugi-mugi apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesenangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami mewakili daripada segenap panitia dan seluruh warga perumahan Asabri Bumi Ayu Indah mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum fi ardil jamilah. Selamat datang di tempat kami di Bumi Ayu, terutama perumahan Asabri Bumi Ayu Indah. Semoga apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga perumahan Asabri Bumi Ayu Indah yang telah membantu baik hartanya, tenaganya, pikirannya, dan juga para jamaah tahlil putra dan putri dan istighosah. Dan alhamdulillah dengan persiapan kurang lebih 3 bulan kita bisa mengadakan acara pada malam hari ini. Mugi-mugi apa yang kita keluarkan, baik harta kita menjadi harta yang barokah, anak turun kula kali panjenengan anak turun yang soleh dan solehah, dan kampung kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam persiapan kami menyambut kula panjenengan terutama para habaib, baik tempat ataupun hidangan ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Mugi-mugi dengan awal ini insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita bisa menghadirkan jamaah lagi untuk bisa bersolawat di tempat kita. Mugi-mugi saged istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, nyuwun barokah Fatihah dan juga doa restunya terutama para habaib dan kiai, asatid dan seluruh jamaah majelis taklim wal maulid aridwan. Insyaallah kita warga perumahan Bumi Ayu Indah bulan Ba'dal Id setelah Idul Fitri akan merenovasi Mushola Al Amin di tempat kita. Mugi-mugi diberikan kelancaran kalian Allah, dan semoga ketika jadi menjadikan mushola yang barokah, mushola yang makmur dengan jamaah sholat 5 waktunya dan juga majelis taklim yang ada di dalamnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza kepada panitia apa yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala didengar dan diijabahi oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya monggo sareng-sareng kula lan panjenengan mirangaken mauidhah ingkang badhe disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsin bin Hamid. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي تفضل علينا بجزيل إنعامه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لقائه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البريات وسيد عباده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. Amma ba'd, yang kami muliakan para habaib, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat dan sesepuh yang hadir bersama kita di malam yang mulia ini, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, akhina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maladdawilah, Al-Habib Abdullah bin Salim Maladdawilah, Al-Habib Ahmad Al-Jufri, Al-Habib Agil bin Agil, Al-Habib Umar Al-Haddad, Al-Habib Saleh Maladdawilah, dan semua para habaib, para kiai, para asatid yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Hadirin wal hadirat, pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sebetulnya saya ini juga sebagai sahibul bait, sebagai tuan rumah. Karena saya juga adalah warga di sini, warga di perumahan Asabri Bumi Ayu Indah. Nah, tadi disebut sama saudara kita Muhammad Syafi'i, Ardun Jamilah katanya. Ardun Jamilah. Jadi Ustaz Jamal tadi sempat bingung, apa Ardun Jamilah? Bumi Ayu. Bumi kan bahasa Arabnya Ardun, Ayu cantik bahasa Arabnya Jamilah. Sambung jadi Ardun Jamilah. Saya tidak ngerti ini dalam nahu bagaimana, tidak paham saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan nama yang baik tadi, Ardun Jamilah, bumi yang ayu, bumi yang cantik, mudah-mudahan warga Bumi Ayu semuanya cantik-cantik, cantik akhlaknya, cantik budi pekertinya, luhur akhlaknya, luhur budi pekertinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan, ini ada mutiara hikmah dari ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah. Min alamatis sa'adah, daripada tanda-tandanya orang yang bahagia itu sebagai berikut. Ya, sebelum kita lanjutkan, pasti tentunya kita mengharap menjadi orang yang bahagia. Amin. Siapa sih yang tidak mau hidup bahagia? Peserah orang yang si tak teroh, oh dia seneng dunia ban akhirat. Tidak apa-apa ya, saya campur ya. Iya, sebab Bumi Ayu banyak Maduranya, Bib. Ya. Bib, engki. Ya. Ini kalau Habib Abdul Qadir insyaallah bahasa Madura sudah lumayan. Kalau Ustaz Jamal mungkin belum. Nah, supaya bisa bahasa Madura ada caranya itu ya. Paham insyaallah ya. Nah. Siapa tidak mau jadi orang bahagia? Semua kepingin jadi orang bahagia. Nah, di sini ulama menyebutkan ada beberapa tanda, ada beberapa alamat. Kalau kita lakukan tanda-tanda ini, kita lakukan alamat-alamat ini, insya Allah hidupnya bahagia fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Baik, saya bacakan. Yang pertama, tanda orang bahagia itu adalah kullama zida fi ilmih zida fi tawadu'ih. Tanda orang bahagia itu yang pertama adalah setiap bertambah ilmunya maka bertambah tawaduknya. Jadi ilmu tambah tinggi, pengetahuan tambah luas, wawasan tambah luas, tambah tawaduk. Bukan kebalikannya. Tambah ilmu malah tambah takabur. Atambah ilmunah, atambah banyak pengikutnya pas tambah sombong. Na'udzubillahi min dzalik.
kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ih. Setiap bertambah ilmu, dia bertambah tawadu. Ibarat pepatah mengatakan, ilmunya padi, makin berisi, makin menunduk. Men ada esenah, ada ngak dan yang Madura. Enggak. Kalau nggak ada isinya itu, apa bahasa Indonesianya? Ada ngak ini kan apa bahasa Indonesianya? Dangak. Nah, itu dari bahasa Madura aslinya itu ya. Nah. Kalau nggak ada ilmunya, dangak. Subhanallah. Coba kita lihat ma'asyiral hadirin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ulama, pemimpin para ulama. Beliau dalam riwayat dikatakan saking tawaduknya Nabi Muhammad, nadaruhu ilal ardi atwalu min nadarihi ilas sama' atau kama qala. Kata sahabat Nabi Muhammad itu saking tawaduknya, beliau lebih banyak memandang ke tanah, lebih banyak memandang ke bawah daripada memandang ke atas. Maksudnya kalau jalan nunduk Kanjeng Nabi. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nunduk hadirin, tawadu. Jalan sambil nunduk. Iya. Bukan kita nunduk nyerebeseh, bukan. Itu tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan juga disebutkan daripada ketawaduan Nabi Muhammad, padahal beliau adalah Sayyidul ulama, pemimpin seluruh makhluk, Imamul Anbiya wal Mursalin, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking tawaduknya beliau kalau berjalan dengan para sahabat, sahabat disuruh maju ke depan. Kata Nabi, kamu di depan, kalian di depan. Anda ya Rasul, saya di belakang kalian. Tidak apa-apa kata Rasulullah. Masya Allah. Semakin nanti murid perak lemak murid. 5 ekor, 5 apa? 5 biji. Obuh mana colon adonga. Murid yang ikut cuma 5 orang di belakang. La haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad saking tawaduknya kalau jalan dengan sahabat suruh maju ke depan. Kalian maju ke depan, aku di belakang kata Nabi. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ini kan bentuk ketawaduan. Beliau tidak mau istilahnya dimulia-muliakan, ya kan? Artinya beliau disanjung secara berlebihan, walaupun kita diperbolehkan untuk menyanjung Nabi Muhammad SAW. Tetapi itulah ketawaduan Nabi kita. Paling tawaduknya manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita ma'asyiral hadirin, ini tentang ketawaduan ulama yang ilmunya Masya Allah luar biasa. Saya pernah baca satu buku tentang biografinya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ada mungkin kalangan santri paham ya, ada Imam Nawawi, itu ada Imam Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin, yang ngarang Al-Adhkar, ada Syekh Nawawi. Itu Syekh Nawawi dari Banten, Tanara, Banten, Jawa, Indonesia. Ulama besar, terkenal. Ya. Beliau termasuk pengajar di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan namanya itu tersebar sampai ke Mesir. Sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat ya, Syekh Nawawi Al-Bantani yang dari Banten ini. Kalau yang dulu Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu yang ngarang Al-Adhkar, yang ngarang Arba'in An-Nawawiyah. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau diundang oleh ulama Mesir, karena ulama Mesir itu kagum melihat beliau, terkenal, karangannya banyak, bahkan hampir setiap fan ilmu beliau karang itu. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau mengajar di Masjidil Haram, otomatis santrinya kan banyak dari kalangan orang-orang Arab waktu itu. Anda tahu kan orang Arab tinggi, besar, hidungnya mancung. Ya, sementara Syekh Nawawi kan orang Jawa, memang dari Banten. Ya, wajahnya wajah Jawa. Ya. Beliau diundang ke Mesir, naik pesawat. Nah, waktu beliau berangkat ke Mesir itu, ada salah satu muridnya dari kalangan orang-orang Arab saat itu ikut serta dengan beliau. Singkat cerita, turun dari pesawat,
Rupanya si murid tadi itu, yang orang Arab tadi turun. Mungkin turun duluan atau bagaimana, Syekh Nawawi masih di dalam pesawat. Beliau waktu si murid ini turun dengan wajahnya, ya kan, tampan, hidungnya mancung, mungkin juga pakai jubah seperti kita dan semacamnya. Nah, orang-orang yang di bawah yang menyambut menyangka ini Syekh Nawawi ini. Lihat modelnya, Arya Syekh Nawawi ini. Sudah, si murid ini turun, tapi tidak pakai eskalator, enggak. Kalau Raja Salman pakai eskalator, ya kan? Enggak, ini turun biasa. Direbut salaman oleh orang-orang yang menyebut, disangka ini Syekh Nawawi. Salaman ahlan wa sahlan, sudah luar biasa. Terus Syekh Nawawi turun dari pesawat kan? Ya maklum, mungkin gayanya ya gaya orang Jawa gitu, tidak tampak. Tidak tampak menampakkan diri ulama, alama dan seterusnya, jadi biasa turun. Orang nyangka sabar ya. Muridnya yang tadi mungkin ya. Biasa, penampilannya adi. Turun dari pesawat, ya biasa. Yang disambut yang pertama tadi itu. Nah ini saya juga kadang-kadang baca cerita ini saya muskil juga. Kenapa murid yang turun pertama kok tidak ngomong? Bukan saya, kan gitu. Paham ya maksud saya ya? Nah, misalnya ada orang undang Habib Jamal, tidak kenal Habib Jamal. Terus siapa muridnya? Misalnya ente turun. Iya, lu kan mah. Sudah kadung salaman. Klero. Ini saya muskil juga. Ini murid kan mestinya ngomong. Maaf, bukan saya Syekh Nawawi. Beliau masih dia. Kan gitu. Enggak. Ya kena murid saya lagi ya roban lagi. Sudah singkat cerita sampai di majelis, sampai di halaqah. Jadi orang-orang banyak menghormati yang pertama turun itu muridnya. Syekh Nawawi seperti nggak dianggap waktu itu. Sampai duduk, akhirnya di antara jamaah yang hadir ada yang pernah ketemu dengan Syekh Nawawi. Terus dia bilang kepada penyambut-penyambut, kalian menyambut siapa? Itu, si Guntung, si Tengki. Bukan itu Syekh Nawawi. Lu saya kemah, waruh saya pojok dan. Loh, itu iya. Minta maaf dulu sepuro. Walafu, saya minta maaf. Ya muridnya juga belgebil murid ini. Ya mestilah ngomong maaf bukan saya Syekh Nawawi. Itu kan gitu, Masya Allah. Tapi jangan ngaku Habib Jamal ya sampean ya. Awaslah. Ya. Kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'i. Itulah ketawaduan Syekh Nawawi. Bukan beliau terus merasa marah, benci, sampai kelero, saya ini Syekh Nawawi. Enggak, beliau biasa, tawadu. Pernah juga ada satu kiai Jawa, itu diundang acara, undangan besar. Saya lupa hall atau acara maulid. Rupanya kiai ini datang lebih awal, datangnya lebih dulu. Ya, waktu dia datang, jamaah mungkin masih yang hadir sedikit. Oleh panitia, dia suruh masuk, suruh duduk di belakang. Mari, monggo silakan masuk, duduk di belakang. Itu kiainya yang mau ceramah itu, yang mau datang itu ceramah itu. Surat 7 Ibudi. Makanya panitia harus tahu lah ya. Acara sudah hadir, jamaah penuh, panitia bingung, kiai belum datang. Yang ceramah belum datang, ditelepon. Kering, amunyi si Ibudi. Kering, halo, yai, sampai sudah di mana? Dalam cong ya bon. Robana ke Madura robana nih. Loh, di mana Yai? Budi. Di mana? Dicari. Ya di belakang yang tadi datang itu, Masya Allah. Saking tawaduknya. Nggak terus mentang-mentang saya kok ditaruh di belakang sini. Saya ini yang mau ceramah. Kalau tidak ada saya tidak mulai majelis ini. Abu Gayana. Sudah. Setiap bertambah ilmu bertambah tawaduk. Yang nomor 2. Min alamati sa'adah kullama zida fi amalih zida fi khaufihi minallah. Kata ulama, daripada tanda-tandanya orang yang akan bahagia setiap bertambah amalnya bertambah takut kepada Allah. Bertambah amalnya bertambah takut kepada Allah. Tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyombongkan amalnya. Tidak tafakhur dengan amalnya. Tidak sombong dengan amalnya, tidak.
La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk kita meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk kita berbuat taat kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut kepada Allah. Amalnya luar biasa, tapi tambah takut kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil idhamar rammah. Padahal beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seperti dikatakan dalam manakibnya, setiap hari beliau berzikir la ilaha illallah 10.000 kali. Zikir la ilaha illallah 10.000 kali. Beliau zikir ya Allah 10.000 kali. Beliau baca salawat kepada Nabi 10.000 kali. Itu setiap hari zikirnya begitu, hadirin. Belum ibadah yang lain, belum amalan sunnahnya, belum solatnya, belum beliau mengajarnya, belum dan belum seterusnya. Luar biasa amalnya. Tapi apa kata beliau? Tawadu, takut sama Allah. Ya Rabbi, ma makna amal? Ya Allah, saya tidak punya amal apa-apa ya Rabb. Ya Rabbi, ma makna amal? Enggak ada amal aku ya Allah. Wa kasbuna kulluh zalal. Mungkin usahaku selama ini sia-sia ya Allah. Lakin lana fika amal. Tapi aku punya pengharapan kepada Engkau ya Allah. Aku mengharap kepadamu ya Allah nanti ketika Engkau menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur pada hari kiamat, aku mengharap kepada Engkau ya Allah. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan amalnya yang begitu banyak tetapi masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama zida fi amalih zida fi khaufihi min Allah. Bertambah amalnya, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari para salaf-salaf kita, imam-imam kita, saking takutnya menjaga hati, takut aubah, hati takut berubah. Sebagian dari mereka seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Ad-Da'watut Tammah, itu kalau beliau bikin majelis, bikin pengajian di rumahnya, yang hadir kok tambah banyak, itu takut merubah hatinya. Aghlaqal bab, dia tutup pintunya. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa antum tutup pintu? Gak mau nerima murid? Gak mau murid hadir majelis antum? Katanya, bukan aku tidak mau mengajar, bukan aku tidak mau menerima murid, bukan. Tapi aku takut ketika yang hadir tambah banyak, aku takut hatiku berubah. Aku takut hatiku berubah, jadi takabur, jadi ujub. Maka tutup pintu. Masya Allah. Ini beliau-beliau para salaf kita, noto hati istilahnya, menjaga hati, takut berubah, hadirin. Nanti kadang-kadang timbul sedikit, walaupun satu percikan. Loh, yang hadir kok ake, ojo-ojo aku wali rupanya. Nah, jangan-jangan saya wali ini. Yang apa? Kalau saya ceramah ini, yang hadir semuanya nunduk karo tedung. Hatta yang ceramah teriak-teriak, ittaqullah, tetap tedung. Iya, takut berubah hatinya. Jadi noto hati betul salaf kita itu. Takut berubah, takut timbul ini, timbul itu dan seterusnya. Kullama zida fi amalih, zida fi khaufi. Atambah amalah, atambah takut da Allah. Baik, nomor 3. Kullama zida fi umrih naqasa min hirsih. Yang ketiga tanda orang yang akan bahagia adalah setiap bertambah umurnya maka makin berkurang ketamakannya kepada dunia. Tambah umur, berkurang ketamakannya, berkurang kerakusannya terhadap dunia. Jangan dibalik. Tambah umur, tambah tamak kedunya. Tambah umur, tambah semangat golek dunia. Tambah tua, tambah semangat cari duit. Masya Allah, keliru. Kalau sudah umur 40 tahun itu hadirin, kalau kita umat Muhammad berumur 40 tahun, kata Imam Asy-Syadzili, itu waktunya sudah membeber sejadah. Umur 40 tahun untuk kita umat Muhammad itu umat yang sudah umur yang sudah panjang. Sudah waktunya kita beber sejadah, ibadah tok. Sudah waktunya subuh masjid. Sudah waktunya ikut majelis-majelis, ikut sholawat Nabi. Itu sudah waktunya. Jangan 40 tahun ki amain lajengan. Umur 40 amin leker, ning leker sampean. Umur 50 anduk doro, ayo ker. Umur 50
Astagfirullah, pakai celana pendek lagi. Itu malaikat maut gergeten. Malaikat Israel gergeten. Kapan waktunya ya? Bila waktu mati orang dia? Umur 50 sudah waktunya ke masjid. Umur 50 waktunya ke majelis. Sudah waktunya. Cukup main-main dengan dunia. 40 tahun itu sudah lama, hadirin. Jangan lagi tamak-tamak kepada dunia. Ada waktunya. Mungkin kalau masih muda lagi semangat, ya kan? Masih muda, masih remaja. Kalau sudah tua, sudah waktunya menghadap kepada Allah. Siap-siap. Imam Syafi'i umur 40 tahun pegang tongkat. 40 tahun beliau pakai tongkat. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, antum 40 tahun sudah pakai tongkat. Tidak sakit, tidak terlalu tua. Apa kata beliau? Iya, saya pakai tongkat ini liyudzakirni bi anni musafirun ilallah, untuk mengingatkan aku dengan umur 40 tahun aku sebentar lagi akan musafir kepada Allah. Bertambah umurnya, makin berkurang ketamakannya. Yang keempat, kullama zida fi mali zida fi sakhaih. Tanda orang yang akan bahagia, kullama zida fi mali zida fi sakhaih. Makin bertambah hartanya, maka dia makin bertambah lomannya. Atambah loman, atambah dermawan. Makin banyak harta, makin melimpah hartanya, makin dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya orang bahagia. Tapi kalau harta tidak dikeluarkan, harta tidak dizakati, tidak disedekahkan, sabda Nabi SAW, beliau bersabda, ma halaka malun fil bahri wala fil bahri illa biman izzak. Sabda Nabi, tidaklah rusak, tidaklah hancur harta di daratan ataupun di lautan kecuali satu sebab, zakat enggak dikeluarkan, sedekah enggak dikeluarkan. Kalau ada pengemis datang ke rumahnya, assalamualaikum, balik bawa emap ya, songkoan miring-miring bawa emap, minta sumbangan deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten apa? Anu Pak, sumbangan Pak. Oh maaf, orangnya ndak ada. Duh, ini saya ngomong setan rupanya. Tanggi. Terus saya ngomong siapa itu? Cek medite, macek cerek nah. Sampai berbohong. Maaf, orangnya tidak ada. Lah, pengemisnya pinter. Loh, sampean siapa ya? Kamu siapa? Iya, keliru ngomong aku ya ini. Sudahlah, kasih. Anda mau ngasih. Jangan bohong. Maaf, tidak punya uang kecil, ada PCK ini. Saya aja apa keluar? Loh iya. Anda kalau ingin mendapatkan yang besar, pancingannya harus besar. Iya kan? Lah kalau kita orang mancing itu apa namanya? Umpannya cacing separuh lagi. Cacing separuh. Iya kan? No sekoni separuh. Ya dapatnya iwak apa itu? Iwak gatut apa? Apa jenenge? Apa Beb? Wader ya. Cili lah, umpannya cili. Kata ikannya, ini umpannya kecil mau dapat yang besar. Sorry bro, jarine ya. Tapi kalau kita mau dapat yang besar, umpan yang besar, begitu hadirin. Ustadz Hasan Baharun itu, yang apa namanya, muassis Ma'had Darul Lughah wa Da'wah. Itu waktu beliau membangun pondok pesantren, lagi butuh-butuhnya duit untuk bangun pondok. Tiap malam beliau keluar, beliau sedekah. Tiap malam. Ini cerita dari supirnya sendiri. Mancing. Bawa uang. Orang-orang yang tidur di pinggir jalan. Di pinggir jalan, tukang becak dikasih uang. Kadang 20 ribuan, 50 ribu. Satu malam keliling. Nyampe di pondok ditanya sama supirnya, Beb, antum kan lagi butuh uang sekarang. Mau bangun pondok, lagi butuh duit. Apa kata Ustadz Hasan? Iya, saya memang butuh duit. Makanya saya butuh duit, saya ini mancing. Kalau umpannya besar, saya dapat yang besar. Tapi kalau umpannya segini, olehna nek gene. Nah, supaya dapat yang besar, maka saya ambil umpan yang besar. Subhanallah, ini supirnya jadi saksi. Tidak berapa lama datang satu orang ya ngasih bantuan kepada beliau 300 juta, datang lagi sekian ratus juta. Lah ini sampeyan nih cacing separuh boleh. Iya kan? Tiap Jumat ke masjid 5.000 itu kayak gemeter tangannya.
5.000. Hah? Padahal lek sampean tuku pulsa berapa? Ayo. Berapa beli pulsa? 10, 25, ya kan? 50. Apalagi teman-teman yang pakai kuota-kuota ini internet, 1 tak apa. Pes segit minta kering tuana, mata todus. Ya. Sodako 5.000 merasa berat. Sodako 10.000 merasa berat. Ya. Jangan hadirin. Kalau ingin dapat yang besar, pakai umpan yang besar. Kullama zida fi malih, zida fi sakha'i. Bertambah hartanya, maka dia tambah loman, tambah loman, tambah loman. Salaf-salaf kita terkenal itu. Lomannya luar biasa. Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, ayahanda daripada Habib Ali Batu Pahat Al-Idrus. Itu loman luar biasa. Guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus pernah bercerita tentang kedermawanan Habib Ja'far Al-Idrus ini. Ada satu orang datang kepada Habib Ja'far, keribut duhur. Sebelum duhur datang, ya Habib, saya ada hajat, saya kepingin ini, kepingin itu, saya ini. Kata Habib Ja'far, tunggu sebentar, ini mau duhur ini. Tunggu sebentar sampai sholat duhur dengan saya. Marhaba. Selesai, sampai adzan duhur. Habis adzan duhur, ayah, sholat. Sholat duhur. Pikirnya orang tadi, insya Allah habis sholat, langsung dikasih duit. Nah ini ya. Sudah baca wirid, baca zikir, selesai. Beb, ayo beb, anak ke susu beb. Keburu beb, saya beb. Ya. Kata Habib, Subir, tunggu dulu. Makan siang, wada. Ya khair. Habis makan, pas saya keluar, langsung pulang. Tak taunya diajak ngomong-ngomong sampai gharibul asar. Sampai para asar. Hampir asar. Ini kira-kira kalau antum nunggu uang ini, nunggu dikasih. Dari dur sampai asar, der maragir. Bagaimana kira-kira? Hah? Bingung, pulang mungkin. Wah, suwe nih. Ya Habib Muhsin ceramah kok suwe ngene aja ini ya. Enggak, habis ini tinggal satu selesai ya. Kata Habib Ja'far, tunggu dulu. Sampai asar. Asar diajak sholat asar. Setelah sholat asar berjamaah, kata Habib Ja'far, ente butuh apa? Kalau anak butuh ini, saya butuh sekian. Tayyib, sebentar. Dipanggil khaddamnya itu. Tolong ambilkan di mana? Di laci. Fidurj, itu di laci. Ada uang. Ambil semua, sak laci-lacinya. Sak lacinya. Diambil semua sak laci-lacinya. Diberikan sama Habib Ja'far. Ini orang tadi yang minta tadi. Ngelirik. Karepe opo Habib iki ya? Butuh berapa kamu? Sekian Beb. Ya. Di serbannya dibuka ini. Dibeber. Itu uang semua satu laci. Disuntak semua. Semua satu laci. Gak milih-milih. Bukan yang merah-merah dipilih dulu, ndak. Semua. Dibungkus dengan serbannya. Duh, Beb, buat siapa? Ya buat kamu. Duh, anak cuma butuh. Iya, itu kan kebutuhan kamu segitu. Saya ngasih kamu segini. Buat saya semua, Beb. Iya. Kabi. Iya. Rupanya orang tadi saking apa namanya? Saking senengnya hadirin. Dapat uang segitu banyak. Sampai semaput orang tadi itu. Tak sadarkan diri. Pingsan. Katanya Habib sama khaddamnya. Ini orang gotong bawa ke rumahnya. Uang ini bawa, sak serbannya bawa semua. Kalau belum bangun, siram air biar bangun orang ini. Nyampe di rumah, bangun dia. Ini uangnya dari Habib. Semua dikasihkan. Nah, insya Allah Habib Abdul Qadir juga begitu. Insya Allah ya. Habib. Amin tok Habib Abdul Qadir. Rotok gak fokus rupanya. Iya. Hah? Oh iya, nah. Insyaallah ya, amin. Cok telat amini sampean iki. Insyaallah besok ya datang ya. Insyaallah. Oh kalau Habib semua sak serbannya, sak apanya semua lek perlu sak omahe bisa ndekekno. Allah. Kullama zida fi mali zida fi saghaih. Setiap bertambah harta bertambah loman. Baik, yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, tanda orang yang bahagia kullama zida fi qadrihi wa jahih zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim. Yang kelima, tanda orang yang bahagia adalah setiap bertambah kedudukannya, bertambah jabatannya, maka dia bertambah dekat dengan manusia.
tambah semak de masyarakat, wa qadha hawaijihim, dan dia tambah semangat memenuhi hajat-hajat manusia. Ini tandanya pejabat yang bahagia. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, makin tinggi kedudukan, makin tinggi jabatannya, harus makin dekat dengan manusia. Betul? Betul? Iya, yang milih juga kita kok. Yang milih juga manusia, bukan jerangkong yang milih. Yang milih bukan bangsa jin. Betul? Lah iya, kalau dia sudah terpilih, ya harus lebih dekat dengan kita, lebih dekat dengan masyarakat. Jangan seperti pepatah, kalau sudah duduk lupa berdiri, kacang lupa kulitnya. Itu tidak tahu maksudnya apa, tidak paham saya itu. Kaca lupa kulitnya. Lupa dia. Siapa yang milih? Siapa yang mendudukkan dia ke posisi itu? Mestinya makin tambah jabatan, makin dekat kepada masyarakat, penuhi hajat masyarakat, penuhi hajat-hajat manusia. Itu tandanya orang bahagia. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, kemampuan. 5 hal ini insya Allah dapat kita amalkan, dapat kita lakukan, dan mudah-mudahan berkahnya Majelis Maulid wa Ta'lim Ar-Ridwan ini benar-benar kita mendapat ridwanullah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keridhaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diberi istiqamah oleh Allah, wabil khusus warga perumahan Asabri Bumiayu Indah ini, insya Allah yang sebentar lagi akan melaksanakan pembangunan musola kami, musola Al-Amin. Mudah-mudahan diberikan taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga insya Allah kita semua yang hadir tidak keluar dari majlis ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat nadrah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Al-Habib Muhsin bin Hamid khairul jaza. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa lagi pengumuman yang tadi belum saya sampaikan. Di antaranya alhamdulillah di Malang Raya saat ini telah diresmikan pembuatan buletin yang baru namanya Media Ulama. Media Ulama, yang insya Allah menjadi media yang menyejukkan untuk kita semuanya, menambah ilmu, mengingatkan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang alhamdulillah digagas oleh beberapa kiai para habaib. Insya Allah kita doakan agar Media Ulama ini menjadi media yang nantinya mempererat hubungan antara majelis, mempererat hubungan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami berharap agar insya Allah Media Ulama ini yang sudah edisi pertama ini sudah diedarkan, diterbitkan. Insya Allah bagi jamaah majelis yang ingin suka membaca, dia dan keluarganya ingin langganan, monggo. Karena insya Allah yang memberi atau yang mengisi di sana ustadz-ustadznya kita mengenal semua, dan insya Allah adalah orang-orang yang pasti berjalan di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apabila media ini atau media manapun, kalau sudah keluar dari alur Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan lagi untuk kita beli. Ya, media apapun, kalau sudah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karena racun, hadirin. Racun. Kita itu betul-betul berharap agar yang masuk di rumah kita itu ilmu. Saya pernah dengar ada cerita dari Habib Umar. Ada seseorang yang dia itu setiap malam mimpi ketemu Rasulullah.
Ini orang soleh, ahli ibadah, mukhlis. Hampir tiap malam itu mimpi ketemu Nabi. Sampai jadi langganan. Ini kata Habib Umar begitu. Kemudian suatu saat orang tersebut tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk memandang Rasulullah dalam mimpinya selama berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu. Hingga akhirnya orang tersebut seperti orang stres. Gimana enggak stres hadirin? Orang setiap malam ketemu Rasulullah 2 hari sekali, mungkin paling mentok 3 hari sekali ketemu Kanjeng Nabi, tahu-tahu prei 2 minggu. Ya pasti orang ini gelisah. Dia gelisah sekali. Sampai di suatu malam dia ini munajat kepada Allah sampai nangis. Apa maksiatku? Apa salahku? Apa mungkin ada yang aku lakukan ini melanggar perintah Allah dan membuat marah Rasulullah hingga akhirnya aku tidak lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa Nabi Muhammad dalam mimpi. Hingga akhirnya ketika beliau munajat, nangis sambil ketiduran. Ketika dia tertidur, di situ dia berjumpa dengan Nabi Muhammad tapi dengan wajah yang kurang enak dilihat, kayak dipeleroi ngono lho. Tambah bingung, tambah takut, tambah gelisah. Maka tanya orang tersebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma dzambi?" Ya Rasulullah, apa dosaku? Apa pelanggaranku? Apa kesalahanku? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, "Wahai fulan, aku tidak akan pernah datang ke dalam mimpimu di waktu tidur di rumahmu karena kau menyimpan buku yang kau beli beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, dan di dalam buku itu ada tulisan seseorang yang berani menghina orang yang kucintai." Bangun dari tidur kaget. Dia ingat-ingat. Subhanallah, baru ingat betul 2 minggu yang lalu saya jalan-jalan sampai di satu maktabah atau perpustakaan atau jual buku. Saya lihat ada beberapa buku yang ketika itu saya lihat menarik judulnya. Saya beli. Setelah beli saya baca. Buku itu adalah buku yang mengkritik atau bahkan yang membid'ahkan, bahkan menghina Syekh Yusuf An-Nabhani yang ngarang kitab Jami' Karamatil Aulia, yang ngarang kitab Mukhtasar Riyadhis Shalihin dan banyak karangan beliau. Karena cintanya Rasulullah kepada Syekh Yusuf Nabhani, maka ketika orang tadi itu yang betul-betul dekat dengan Nabi sampai tiap malam mimpi ketemu Rasul, ketika di rumahnya ada buku yang buku itu mengkritik, menghina, menyesatkan Syekh Yusuf Nabhani, maka Rasulullah tidak akan masuk di rumah seseorang yang di situ ada buku yang mencaci orang yang dia cintai. Makanya nek tuku buku, tuku koran itu sing hati-hati. Jangan gara-gara buku itu nanti rahmat Allah enggak turun loh hadirin. Jangan gara-gara buku itu nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gak akan hadir kepada kita. Makanya nek tuku kitab sing hati-hati. Kalau lengganan koran sing hati-hati. Nek isine sampai wani ngritik Syekh Abdul Qadir Jailani, menghina para aulia, wis buaan obongan ae. Makanya ketika Habib Umar menyampaikan seperti itu, Habib Umar mengatakan lagi, itu rumah yang ada buku mencaci wali Allah Syekh Yusuf Nabhani. Sekarang coba Anda bayangkan, apa akan rahmat Allah diturunkan? Apa Rasulullah akan hadir di rumah
yang di situ ada buku yang mencaci sahabat bahkan istri Nabi Muhammad. Orang sekarang ini kan mulai nih mentang-mentang ngaji nih rodok lancar, semua dikritik. Dulu yang dikritik ulama, sekarang terus-terus sampai berani mengkritik sahabat-sahabat Nabi, bahkan mengkritik istri Nabi. Dan ini sudah mulai masuk ke keluarga kita Nahdlatul Ulama dengan dalih pinter. Pinter apa? Pinter orang berani ngeritik orang-orang yang dididik langsung sama Rasulullah. Pinter apa? Apa yang dikatakan pintar itu? Kadang-kadang dikatakan ini orang Masya Allah terlalu cerdas. Cerdas dengkulmu ya. Cerdas, apanya yang cerdas? Berani menghina, mengkritik istri Nabi yang dia adalah ibunya, Ummul Mukminin. Cerdas tekondi kan. Niku otaknya terlalu hadirin. Terlalu napa niku kaken maca kitab terlalu kaku. Iku kudu dibentuk-bentukno iku supaya encerman niku kudu dibentuk-bentukno. Nggih. Kasihan saya ini sebagian orang-orang yang belajar kemudian hingga berani. Makanya katanya seorang ulama belajar ngambil ilmu kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dia mengatakan khadamtu Malikan 20 sana. Saya itu berkhidmah ngaji ngawula lan ngaji teng Imam Malik 20 tahun, mondok 20 tahun. Faja'altu 18 aman lil adab. 18 tahun belajar akhlak tok. Faja'altu sanatain lil ilmi. Dan aku jadikan 2 tahun untuk ilmu. Ketika Imam Malik meninggal, beliau berkata, getun aku kok 20 tahun, 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Coba rong ini, aku 20 tahun kabeh belajar ilmu, belajar adab, karena pentingnya adab. Ilmu nggak pakai adab, nggak ada nikmatnya. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad. Dawuh teng Imam Syafi'i, namanya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad, ij'al amalak daqiqan wa ilmaka milhan. Tak kandhani kon Muhammad. Ilmu amalmu iku dadekno kaya tepung, ilmune kaya uyai. Kon lek ating gawe roti, adonan iku ya tepung iku. Kon lek ating gawe roti, kan campurannya tepung ambek uyah. Tepung ambek uyah. Tepungnya sing akeh terus kayak ono uyahe. Kan enak rotine. Ojo kualik. Kon gawe roti uyahe niku 2 mangkok. Terus tepungnya sak sendok. Sopo sing ngate mangan roti? Makanya kalau nuntut ilmu juga seperti itu. Perbanyak amalnya. Ilmunya seperti garam tadi itu. Enak menyempurnakan. Tapi harus ada garam leka ya. Napa? Rasanya apa? Ambar, gak enak kabeh, gak payu didol. Makanya jadi thalibul ilm seperti itu. Adab ini yang penting. Maka kembali kepada permasalahan tadi, ini buku Media Ulama. Ini insya Allah saya baca dan saya temui orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang kita semuanya. Jadi insya Allah kalian bisa menimba ilmu dan kalau memang ada kritikan, kritik hingga dia menjadi yang terbaik. Kemudian kita berharap insya Allah bisa menjadi pencerdas untuk mencerdaskan umat. Sebab kita ini sekarang ini hadirin, jangan kalau menghadapi orang-orang di luar ahlu sunnah ini jangan pakai otot.
Tapi kita pakai ilmu. Ilmu dibahas dulu supaya kita itu mempunyai hujah. Aja terus pokok ngamuk wonten ada ceramah yang enggak nyenengkan hati kemudian langsung kita marah, nanti dulu kita jawab dulu. Kita harus tahu bahwa di mana kesalahannya. Seperti itu. Lah ini insyaallah koran atau buletin ini insyaallah akan bisa menjadi media kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, semalam saya itu ditelepon satu orang. Alhamdulillah Bib, panjenengan kemarin ngomong Mas yo kanok bondone niato haji. Saya niat ambek gak pede blas mbek Gusti Allah. Tapi panjenengan ngomong niat, yo niat. Akhirnya saya niat. Semalam saya ditelepon, saya diajak berangkat sama orang haji gratis. Loh lah enak. Kon niatmu gak anu ya apa? Kurang kekeh ngono lho, gak percaya. Wong iki percaya makanya berangkat. Haji lagi ONH plus maneh. Berangkat gak duwe bondo, gak duwe apa-apa. Ketika dia niat, subhanallah, langsung ditelepon ayo berangkat haji. Loh, terus bismillah wis siapno. Loh, kaget. Kemudian telepon ke saya saking seneng. Nek wonge mestine lho. Ojo aku Beb Jamal ae ngono. Ya. Enggak tepak blas ini. Mangane niku para hadirin ya. Kita masih bahas bab haji, insyaallah kita akan teruskan di pengajian yang akan datang. Kita tetap niat, niat sebagaimana yang tadi malam sudah nelpon mengatakan bahwa dia diajak, enggak ada A, enggak ada B, enggak ada urusan apapun, masalah duniawiyah, enggak ada apapun, tahu-tahu ditelepon dijak haji. Ambil orang dekatnya. Alhamdulillah. Saiki panjenengan niat to, insyaallah lek gak tahun iki tahun ngarep, lek gak insyaallah 3 tahun mentok-mentok. Ngono lho. Niat wis insyaallah. Kalau Allah itu mau pasti akan dimudahkan. Fa innahu layasirun ala man yassarahullah. Semua itu mudah kalau Allah ngasih kemudahan. Tapi kalau dipersulit akan menjadi sulit. Makanya minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haji amalnya ada 3. Yang pertama adalah arkan, yang kedua wajibat, dan yang terakhir adalah sunan. Yang arkan wajib dilakukan, kalau enggak dilakukan enggak sah hajinya. Kalau wajibat tidak dilakukan haram dan harus membayar dam, tapi tetap sah hajinya. Dan yang sunan eman nek gak dilakoni. Apa sing arkan, apa saja yang wajibat dan apa yang sunan, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa dan kemudian kalimat tauhid atau talqin, kalimat talqin. Insyaallah kita berharap pertemuan yang akan datang insyaallah kalau jadi di Balai Kota di Balai Kota diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alai fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad alima di hisafati rabbina wa hadana. Wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت على الفاتحة اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عذب الكافرة الذين يصدون عن سبيلك اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول الأمور في حسن عمل ورزق واسعا لا تؤذبنا عليه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأهلنا بفضلك عمن سواك اللهم أمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك يا رب يا رب يا رب بجاه رسول الله هؤلاء الجماعة حاضر والحاضرات يسر لهم أمرهم كلهم ويؤلي مقامهم في الدنيا والآخرة وبالخصوص هذا أبينا وحبيبنا وشيخنا وأستاذنا وقدوتنا صاحب المقام صاحب المجلس وحاضر المجلس الحبيب الأستاذ أحمد جمال بن طه بن أبي بكر بعقيل ثم ولدك ذلك شيخنا وأستاذنا وقدوتنا صاحب المقام صاحب المجلس وحاضر المجلس الحبيب الأستاذ عبد القادر بن أحمد مولى الدويلة يسر لهم أمرهم كلهم ويؤلي مقامهم في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا
إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من كم إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم على هذه النية وكلية صالحة وما نوى سلف الصالح من خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على محمد. يا ربنا اعترفنا